रामदेव सिद्धे मोदी सरकार दे नाल जुड़े हुए ने ते मोदी सरकार उन्हां दी दवाई ते कोई बैन नहीं लाउंदी। सवाल सब तो वड्डा है कि किधर गए ये रामदेव कित्थे ने, सतगुरु कित्थे ने, श्री रविशंकर कित्थे ने। आसाराम तां जेल च बैठे ने, डेरा सिरसे वाला भी जेल च बैठा। जिहड़े सतगुरु वर्गे ने वो बहुत ज़्यादा इस तरीके नाल पेश करते हैं कि असीं बहुत सियाणे आंगे, सानू सारी दुनिया का ज्ञान आ, सानू पूरी मैथोलॉजी का ज्ञान आ। कि ज्ञान तुहाडे लोकां दे काम आ रहा, कि ज्ञान तुहाडा उन्हां इस देश के गरीबां, मजदूरां, मजलूमां दे काम आ रहा, जां ज्ञान तुहाडा मोदी दे काम आ रहा। यानी सतगुरु का ज्ञान मोदी दे काम आ रहा, श्री रविशंकर का ज्ञान मोदी दे काम आ रहा, रामदेव का ज्ञान मोदी दे काम आ रहा। लोग तो इत्थों तक कहते कि रामदेव होरी बिजनेस करते हैं, उन्हां च भी अगे हिस्सेदारियां होंदियां ने। तो सेवा हुण कित्थे गई? कदे सुनियागा हुण कि हाँ इन्हां ने निकले हुए ने पूरे देश च, जिन्ना वड्डा इन्हां कोले ताम झाम आ, जिन्ना इन्हां ने पैसा इकट्ठा किया लोकां तों। हुण गल इह हैगी कि भाई तुसीं बाजार भी बना लिया, तुसीं सत्ता दे भी नेड़े लग गए, तुसीं पैसा बना लिया, जमीनां बना लियां, वड्डे वड्डे आश्रम बना ले। किहदे लई बनाए ने ओह? करोना च कित्थे आए बाबे? करोना दे अंदर कित्थे ने रामदेव? करोना च कित्थे है सतगुरु? करोना च कित्थे है श्री रविशंकर? करोना च किधर गए डेरे सिरसे वाले? ये सैलीब्रिटी बाबियां तो असीं पुछ रहे हैं कि सैलीब्रिटी बाबे कित्थे ने हुण? कि ये वड्डे वड्डे जिहड़े बाबे ने ये निकले ने सड़कों के उत्ते? कि वड्डे वड्डे बाबियां दी मशीनरी गई है? चलो आप नहीं गए होणगे लोकां दे अंदर, कि इन्हां ने जाके लोकां नूं सांभियागा। धर्म तो यही सिखाउंदा ना भाई, जदों ह्यूमैनिटी संकट चा, जदों मनुखता संकट चा, दुनिया संकट चा, तुसीं लोकां लई अपने लई खड़े हो ते तुसीं नहीं खड़े होए। करोना ते बाबे, आखिर ये बाबे हुण किधर गए ने जिन्हां दे वल्लों दवाइयां बनाउण दे वड्डे वड्डे दावे कीते जांदे सन, लोकां दी सेवा दे दावे करदे सन। हुण ये बाबे किधर गए ने जदों दुनिया करोना दे संकट नाल जूझ रही है? इन्हां बाबियां दे दावे क्यों फेल साबित होंदे ने? आखिर क्यों हुण करोना दे विच बाहर नहीं निकल रहे? एक बाबे दे वल्लों तां पिछले साल करोना दी वैक्सीन बनाउण दा दावा तक कर दित्ता गया सी। हुण ये बाबा किधर है? कि लोकां नूं बेवकूफ बना रहे ने? इसे मुद्दे ते ही गलबात करदे हां यादविंदर सिंह हुणां दे नाल। ते यादविंदर, पिछले साल की गल की जाए तो वैक्सीन बनाने का रामदेव के वालों दावा किया गया सी, दावे तो फेल साबित हो गए। वैक्सीन तो नहीं किया सी, दवाई किया सीगा, पर उन्होंने भाषा च आयुर्वेद की भाषा च दवाई ही होगी। पर गल इन्हां बाबियां दी आपां टोटैलिटी दे अंदर करिए। ये बाबे जदों कोई संकट नहीं हुंदा उदों बहुत ज्ञान दे रहे हुंदे ने। सब तो वड्डे ज्ञानी ये हुंदे ने, वख-वख तरह का ज्ञान ये दुनिया नूं दिंदे ने। ते जदों हुण सब तो ज़्यादा लोड़ आ, ज्ञान की भी लोड़ आ ते सेवा की भी लोड़ आ। एक ज्ञान की गल करते हैं, दूजी सेवा की गल करते हैं, तीजी फिर अगे आपदी जी इंडस्ट्री बना लेंदे ने उहदी गल करते हैं। ज्ञान के जरिए ये अपनी इंडस्ट्री खड़ी करते हैं, सत्ता दे नाल उहनूं जोड़ लेंदे ने। यानी जिवें रामदेव सिद्धे मोदी सरकार दे नाल जुड़े हुए ने ते मोदी सरकार उन्हां दी दवाई ते कोई बैन नहीं लाउंदी। पहलां एक बार लगदा दोबारा उस दवाई नूं कोरोनिल नूं कौन रिलीज़ करदा हैगा? इस देश का सेहत मंत्री हर्षवर्धन उस दवाई नूं रिलीज़ करदा। कि ये शर्मनाक गल नहीं सी? तुसीं सुनेहा की दे रहे हो? ये तो तुसीं नहीं कहा कि यह भाई इम्यूनिटी हैगा। तुसीं तो उन्होंने जो तुसीं रिलीज़ कर रहे होगे, एक सेहत मंत्री कोरोनिल नूं रिलीज़ कर रहा है, तो लोग मनणगे कि यह दवाई है। पर हुण सवाल सब तो वड्डा है कि किधर गए ये रामदेव कित्थे ने, सतगुरु कित्थे ने, श्री रविशंकर कित्थे ने। आसाराम तां जेल च बैठे ने, डेरा सिरसे वाला भी जेल च बैठा। ये सारे लोगों दियां एक दावेदारियां ने। इन्हां ने बिजनेस खड़ा किया। दरअसल पहलां राजे हुंदे सी, राजे की करदे सी? राजे दे बारे पंडित कहंदा सीगा कि राजा रब दा रूप आगा, राजा रब है, राजे नूं रब ने भेजिया, रब्बी रूह है इहदे च। फिर कोई जोत जगा दी जाती सी, कोई गल कर दी जाती सी कि देखो जी ये तो सदियों तो जग रही है इस राजे दे लई। तो उदों लोकां नूं ऐ बेवकूफ बनाउंदे सीगे राजियां दी राजशाही नूं कायम रखण दे लई, जदों राजे नूं रब दे रूप च पेश करदे सी। ते हुण की हैगा? हुण राजा डेमोक्रेसी आ गई, पर डेमोक्रेसी के अंदर धर्म नूं वरतना, ये नहीं कि धर्म कोई माड़ी गल है, धर्म नूं वरतना किवें हैगा? वो किन्हां दे जरिए वरतदे ने? इहो ਜਿਹੇ बाबियां दे जरिए। कुछ अपने आप नूं रैशनल कहंदे ने, कुछ अपने आप नूं जिहड़े सतगुरु वर्गे ने वो बहुत ज़्यादा इस तरीके नाल पेश करते हैं कि असीं बहुत सियाणे आंगे,
ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮੈਥੋਲੋਜੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ, ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ, ਫਿਲਾਸਫੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ, ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗਿਆਨ ਕੰਮ ਕਿਹਦੇ ਆ ਰਿਹਾ? ਕਿ ਗਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਰਿਹਾ? ਕਿ ਗਿਆਨ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਰਿਹਾ? ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਰਿਹਾ? ਯਾਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਸ੍ਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਰਾਮਦੇਵ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਮਦੇਵ ਹੋਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫੈਲਦਾ ਗਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਾਮਦੇਵ ਖੜਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਤੰਜਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਐਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਸੰਕਟਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਰੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਆ? ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਕਦੇ ਸੁਣਿਆਗਾ ਹੁਣ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਤਾਮਝਾਮ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੋਣ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਵਰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ। ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਤਾਂ ਯੋਗ ਨੂੰ ਐ ਵੇਚਿਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਯੋਗ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਪੱਧਤੀ ਹੈ, ਪਤੰਜਲੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੂਪ 'ਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਬਣਾਤਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਯੋਗ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਯੋਗ ਪੈਦਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੋਗ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ ਔਰ ਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਫਿੱਟ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵੀ ਨੇੜੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਾ ਲਏ। ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹ? ਬਣਾਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਬਣਾਏ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਆਏ ਬਾਬੇ? ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਰਾਮਦੇਵ? ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ? ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਆ ਸ੍ਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ? ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਡੇਰੇ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲੇ? ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਆ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਟਰਕਚਰ ਆਗਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਕਰੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਬਾਬੇ ਸੀ ਇਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਆ, ਜੇ ਕਹੀਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਟਾਈਪ ਬਾਬੇ, ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਬਾਬਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਬਾਬੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਹੁਣ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਕਰੋਨੀਲ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਬਣਾ ਲਈ ਕਰੋਨੀਲ ਦਵਾਈ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦਵਾਈ ਆ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੜਬੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕਹਤਾ ਜੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬੂਸਟਰ ਆ, ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਪੀ ਲਓਗੇ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਖੜਾ ਗਾ, ਤੇ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅਰਬਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਉਹ ਅਰਬਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ? ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਤੇ ਸੱਤਾ, ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਤੇ ਧਰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਤੇ ਧਰਮ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਥੋਲਿਕ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖਦੇ ਹੋਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਉਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਬ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਬੇ ਦੀ ਇੱਕ ਦੀ ਬ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਛਾ ਜਾਂਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸੱਤਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਮਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੰਘਣਗੀਆਂ ਤੇ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਖੜੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋਣ। ਯਾਨੀ ਬਾਬੇ ਸੱਤਾ ਲਈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਧੋਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਬਥੇਰੇ ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੰਡਤ ਸੀ, ਬਥੇਰੇ ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਸੀਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ। ਪਰ ਮਤਲਬ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ 'ਚ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਭੋਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਤਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ
ਗਰੀਬ ਕੀ ਅਮੀਰ ਕੀ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਤਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਹੋਗੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿਵੇਂ ਖੜੇ ਕਰ ਲਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾਗਾ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਯਾਨੀ ਵਾਈਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਡੀਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਨੋਟ ਬਦਲੇ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰਸਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮੱਥਾ ਟੇਕ। ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕੋਈ 5 ਕਰੋੜ ਟੇਕ ਗਿਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੇਕ ਗਏ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਆ। ਧਰਮ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਧਰਮ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆ, ਧਰਮ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਧਰਮ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਤੋਂ ਚਲੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪੂਜਾ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਧਰਮ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਨਵੇਂ ਧਰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਪਰ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੋਸ਼ਲ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਸੀਗਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਪਲਿਨ ਸੀਗਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਉਹ ਪੱਧਤੀ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਉਂ ਕੇ ਬੰਦਾ ਆਪਦਾ ਧਰਮ ਸੀ ਸਭ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਸੀਗਾ। ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਬਲ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਸਿੰਬਲ ਵੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਬਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੈਸਟ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤਾਂ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਯਾਨੀ ਨਿੱਕੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਪੂਜਾ ਦੇ ਸਾਧਨ ਕੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੂਜਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਖਵਾਜਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੰਨਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਧਰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਸਿੱਖਦੇ ਆਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੀਤਾ ਤੋਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਰਾਜਦੂਤ ਆ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਆ ਗਈ ਇੱਕ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਤ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾ ਲਿਆ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ, ਪਰ ਉਹ 'ਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਆਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਸ਼ਰਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇਹ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਗਈ ਹੈ? ਚਲੋ ਆਪ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਸੰਕਟ ਸੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ। ਬਾਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਬਾਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਾਲ ਕੌਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਚਾਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਸੀ, ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ। ਤਮਾਮ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਤਮਾਮ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਤਾਂ ਖੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ। ਰਾਮਦੇਵ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ 'ਚ ਗਰੋਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਹੈ। ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਪੈਸਾ ਬਣਦਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਗਾ? ਪੈਸਾ ਬਣਦਾ ਲੇਬਰ ਤੋਂ। ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ 'ਚ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂਟਲ એનર્ਜੀ ਆਪਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ એનર્ਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ।
ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਉਹ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਆਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ, 2 ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਡੇਰੇ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਆਸਾਰਾਮ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਸ੍ਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਆਪ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ, ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਬਾਬੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਆਸ਼ਰਮ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ, ਸ੍ਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਆਸ਼ਰਮ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਬਾਬੇ ਹੁਣ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰੋਨੀਲ ਬਣਾ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸਭ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਖੜੇ ਨੇ। ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਜਦੋਂ ਹੈ, ਜੋ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾ, ਧਰਮ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਨਾ ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਸੰਕਟ 'ਚ ਆ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਸੰਕਟ 'ਚ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਸੰਕਟ 'ਚ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋਏ।